il y a certaines personnes qui savent que je fais ça fait quelques années. Je ne suis pas tout seul, il y a toute une équipe derrière de jeunes anonymes qui aident les étrangers à se convertir à l'islam. Et nous, ce qui fait notre force, c'est le fait de voir, d'assister à ce genre d'événement, à ce genre de scène. Et chaque fois, c'est quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Là, on voit des gens en train de pleurer. On te voit toi en train de pleurer. Mais on sait que c'est des larmes de joie et de foi, surtout. Et dis-toi que tout ce beau monde qui est présent avec nous ici t'aime et t'accueille dans leur cœur sans te connaître. Voilà. ما نطولوش حاجه ما فيها كلمه وبارك الله فيكم ودعوا له ان شاء الله كلنا دعاة كلنا دعاة عندنا مسؤوليه كما رانا في المسجد هذا تاعنا انه اذا رانا 200 ولا 300 ولا 500 واحد كل واحد فينا عنده امانه يوصلها انه يحكي لواحد جاره اللي ما حضرش اليوم معنا يقول له كاين واحد اعتنق الاسلام خرج من الديانه تاعو المسيحيه اللي كان فيها واعتنق الاسلام الى رانا 200 ولا 400 الى رانا 500 ولا 1000 وهكذا تمشي الرساله اللي خلاها الناس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله. في الحقيقه هذه الدموع التي ترونها هي دموع كل انسان على وجه هذا الارض، الدموع المخفيه، لأن كل إنسان عنده في قلبه فطرة، كاين فطرة جعلها الله تبارك وتعالى في الإنسان، كي خلقوه الله تبارك وتعالى جعل له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قالش مسلمان، لأنه هذا نهار زاد المسلم. الآن لبى نداء الفطرة، لبى نداء الله تبارك وتعالى، من هذا كي كان في صلب أبيه آدم أشهده الله عز وجل على نفسه، قالوا أنا ربك كما قالنا كامل، احنا نسينا ما نبداش ما نشفاوش، أشهده قالوا أنا ربك، هذا جاوب، قالوا نعم أنت الله كما جاوبنا كامل وسنشهده يوم القيامة. لذلك هذه الدموع هي دموع غالية والله، هي دموع إنسان كما شفتوا واحد يكون في سجن ويخرج، واحد دموع والله لا تقدر بثمن. لذلك ان شاء الله تبارك وتعالى لا نحرم هذا الاخ هذا ولا نرد عليه ان ندخله في الاسلام ان شاء الله، هذا من فضل الله تبارك وتعالى، فليرد الوراء ويرد معي. السلام عليكم. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. تكبير 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 بقدر الفرح والإنسان. تكبير تكبير.
في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة اللي هو يوم عيد للمسلمين، نتلاقوا في هذا العقد الشرعي الذي سنعقده للأخ عصام مع أختنا نسرين. أخ كريم زوج راك صديقي وأخي، وراه شرف لي لأني كلفني الأخ عصام أن نكون أنا هو الولي تاعو نحضر باسمه. زوجني بنتك نسرين لأخينا عصام على سنة الله ونبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام. نعم. قبلت نزوجك. قبلت زوجك بنتي نسرين الخونا عصام، إلى أخينا عصام على سنة الله ورسوله. الله ورسوله. نعم. وانتم راكم شاهدين على هذا الزواج؟ إذا كم شاهدين قولوا شهدنا. راكم شاهدين؟ راكم شاهدين؟ إذا نشهدوا في هذا اليوم الجمعة، في هذا اليوم المبارك، أنه زوجنا الأخ عصام بأختنا نسرين على المهر اللي ذكرناه. فنسأل الله سبحانه وتعالى الكريم أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. آمين. ونسأله الله سبحانه وتعالى أن يرزقهما الذرية الصالحة المؤمنة. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في الحضور وأن يتم هذه الفرحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبالبركة عليك. مبروك عليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Je suis heureux et content de vous retrouver dans cette nouvelle saison Mon histoire avec l'islam, saison 2. الناس حبوها الحصة هذه وحبوا الموضوع تاعها. هو le sujet, les gens ont aimé cette émission là parce que l'année dernière on a passé cette émission là qui s'appelle Mon histoire avec l'islam, et c'est les convertis à l'islam comme vous qui nous racontez leur histoire, parce que nous avons juste une question à poser qui est principale: c'est quoi votre histoire avec l'islam? On va revenir là-dessus tout à l'heure. Et par rapport à ça, l'année dernière, c'était un succès. Je remercie ZRTV qui une plateforme pour qu'on puisse passer notre message. Ajrakum ala Allah et barakallahu fikum, tout le monde, hein, je parle du petit régisseur jusqu'au DG de la chaîne. Et cette année, nous sommes encore présents avec vous, avec Qissatim al-Islam saison 2. Et nous avons beaucoup de convertis aussi au cours de l'année. Alhamdulillah, اليوم راهو حاضر معنا. Je viens de dire que on est présent pour la saison 2, on est là. Il y a eu beaucoup de convertis au cours de l'année, alhamdoulilah, et parce que Dieu nous a dit et ils rentreront dans l'islam par vague. Et c'est le cas, on le vit ça tous les jours. C'est un bonheur, je souhaite à tout le monde d'assister à des événements pareils, c'est extraordinaire. Et n'hésitez pas à nous contacter pour chaque personne qui veut assister à un événement, la cérémonie d'une conversion à l'islam d'un étranger, qu'il soit le bienvenu. Aujourd'hui, nous sommes présents avec notre ami Issam, qui s'est converti à l'islam hier, et il nous a fait l'honneur de nous faire participer à sa conversion. C'est un honneur pour nous qu'on puisse être des fils conducteurs et qu'on puisse l'orienter et qu'on puisse le guider entre parenthèses, parce que le guider, nous avons le guide suprême qui est le Mus'haf, et nous ne sommes que des fils conducteurs. Et aujourd'hui on est ensemble et on va discuter. Nous avons l'honneur aussi d'avoir avec nous sur ce plateau-là. Je veux juste attirer votre attention que nous sommes sur un plateau improvisé parce que nous sommes dans un restaurant qui a accepté de nous accueillir dans ses locaux. Et
pareil, il fait partie des muhsinin اللي يقول لك حنا نمشوا معاكم مهما تكون الصفه في باب الدعوه رانا نمشوا معاكم. Ce restaurant il s'appelle Swan. Ce n'est pas de la publicité que je suis en train de faire, mais c'est une réalité parce que barakallahu fihum ou ajruhum ala Allah. Il fait partie des muhsinin. Le propriétaire, je lui ai demandé s'il voulait assister avec nous sur ce plateau-là. Il a préféré être discret. Il y a des gens comme ça qui رجال الخفاء اللي يحبوا يديروا الخير ويقعدوا ما يبانوش. Comme dans ce projet-là qui est aider les gens à se convertir à l'islam, كاين بزاف الناس معنا وكاين بزاف الناس من ورايا ما رانيش وحدي رانا مجموعه وكملنا شباب un peu partout dans le monde. عصام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. بارك الله فيك. C'est un honneur qu'on soit avec toi aujourd'hui. Nous avons aussi son épouse, Nsrine. Alors, il y a eu beaucoup d'événements. On a eu la conversion à l'islam hier. On a fait la Fatha en fin de journée. Et وانا اللي كنت الكفيل تاعو sans que je le sache. À la dernière minute, on m'a donné, ils m'ont honoré par ça. Alors j'étais son parrain. Et nous sommes, je suis heureux d'être avec vous et parmi vous. Je te laisse le soin de te présenter. Issam, présente-toi à tout le monde. قدم روحك للناس. Et كل اللي راهم يشوفوا فيك, tous ceux qui te regardent, les téléspectateurs, présente-toi naturellement et spontanément. Voilà. Donc j'ai 22 ans, j'habite à Lille en France, dans le nord de la France. Je suis en 3e année d'études infirmier, donc Inch'Allah j'ai mon diplôme au mois de juillet. Et voilà, je suis quelqu'un d'ouvert, de tolérant, compréhensible, c'est un peu avec, en lien avec mon métier, où on demande une ouverture d'esprit et être tolérant. Parce qu'en France on accepte beaucoup de gens et pour faire infirmier il faut être super tolérant. Parce qu'on a des gens de tous les horizons, de toutes les cultures, donc ça demande vraiment être tolérant et bienveillant. Donc c'est un peu comme je suis, intérieurement. Et la base de l'islam, c'est le respect et la tolérance. C'est vrai, c'est ça qui m'a plu aussi. C'est ça ce qui t'a... Ça me correspond. Voilà. Ça correspond avec mes valeurs. Ça correspond avec tes valeurs. Très bien. Et alors, la fameuse question que je pose à tout le monde, qui est le titre de cette émission-là, c'est quoi ton histoire avec l'islam? Nous sommes curieux de savoir quelle est ton histoire avec l'islam. ما هي قصتك مع الإسلام? On veut partager ça avec toi. Et nous sommes curieux de le savoir. Alors, si tu veux bien nous raconter, nous faire un résumé sur ton histoire avec l'islam. L'islam, je la côtoie depuis tout petit par rapport à mes amis. Je viens d'un milieu dans le nord où il y a beaucoup de musulmans. Donc je côtoie beaucoup de musulmans. J'ai beaucoup d'amis musulmans. Donc ils parlent beaucoup. Je me tiens toujours intéressé, je pose des questions. Par curiosité, ça commence comme ça, c'est la curiosité. Et bon, sans penser à me convertir, je m'intéressais. Après, j'ai eu des amitiés plus fortes où ils me faisaient voir des messages, des vidéos. Où je me disais peut-être, ah ouais, c'est pas faux ce qu'il dit, mais après vraiment pour entrer dedans, faut le vouloir parce que c'est beaucoup de remise en question. C'est de ma vie à moi, de ma famille, de mes amis. C'est gros. Et je pense qu'il a fallu quand même du temps pour que je m'intéresse vraiment. Parce qu'il y avait aussi, avec les médias en France, avec ce qui se passe, ça fait... C'est pas une... Enfin, il y a... Comment dire? L'image du musulman n'est pas valorisée. Oui. Et justement, c'est aussi que je voulais quand j'ai pensé à me convertir, c'est dire, vu mes amis que je les connais, ils sont musulmans. Je disais, l'islam, les musulmans, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et je veux dire, c'est avec eux, je passe des bons moments, on rigole. Ils sont accueillants, ouverts, gentils. Et c'est comme ma famille. Oui. Je me suis dit, ça me faisait mal de les voir, ce qu'ils font. Cataloguer. Les cataloguer. Par une image négative et toi avec eux, on se tutoie. Hein, d'accord.
Et toi, avec eux, en tant qu'ami, tu voyais le contraire de ce qui se dit vers les médias, ou des vidéos qu'on poste, ou de l'islam, comment il est interprété de l'autre côté, dans le Moyen-Orient, avec toutes les guerres et tout ça. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, parce que ça serait leur donner de l'importance. Mais c'est pas ça l'islam. Tout seul, tu as via le comportement de tes amis, en tant que musulman, tu as compris que c'était pas ça l'islam. C'était pas ça. Et tu étais encore dans la recherche. Ben avant. Je recherchais, et puis je posais beaucoup de questions. Et justement, c'est le fait où j'ai rencontré Nesrine. Elle m'a pas répondu à mes questions, elle m'a juste dit tiens, lis. D'accord. Et tu verras par toi-même. D'accord, d'accord. Alors, lorsque tu as connu Nesrine qui est présente aujourd'hui avec nous et qui est sa femme, son épouse, lorsque tu lui as posé la question, elle t'a dit tiens. Pas tout de suite avant, on a dénoncé. Et le tien, c'était le Saint-Coran. Le Saint-Coran, un essai d'interprétation. Une interprétation. C'est la meilleure réponse qu'elle a pu te donner? Je pense. Oui. Parce que j'ai jamais eu cette réponse. Oui. Et je sais que la finalité, ça aurait été que je le lise, mais j'ai jamais cherché de moi-même à aller l'acheter. Aller l'acheter, oui. Parce que peut-être j'avais peur, je me disais si je lis, je vais savoir la vérité, je vais peut-être devoir changer tout ce que je croyais avant, me remettre en question, changer de style de vie. Oui. Donc c'était. Tu n'étais pas prêt à aller. C'est pas que j'étais pas. Tu étais prêt. Enfin, tu étais toujours dans la recherche, mais tu n'avais pas encore ce courage. C'est ça. Voilà, ce courage d'aller de toi-même acheter le Saint-Coran. Et lorsque Nesrine te l'a offert, c'est que c'est pas toi qui es parti vers lui, mais c'est lui qui est venu vers toi. Regarde, quelque part, c'est symbolique. Hein? Et moi, je dis toujours que rien n'est fait par hasard. Si on récapitule, tu n'étais pas prêt et tu n'avais pas le courage d'aller acheter le Mus'haf, le Saint-Coran. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que le Mus'haf, c'est lui-même qui est venu vers toi via Nesrine. Via Nesrine, parce que j'ai plein d'amis musulmans et jamais ils m'ont proposé. Voilà, c'était via Nesrine. Et alhamdoulilah, qui est aussi, quelque part, un message aussi. On le vit maintenant, c'est devenu ta femme. C'est vrai. Et on sait très bien que le statut de la femme dans l'islam, il est extraordinaire, il est énorme. C'est pas comme on le voit et comment on l'interprète. Certaines personnes, comment ils l'interprètent et comment ils le voient, et comment ils voient la femme dans l'islam. C'est contraire. C'est tout à fait l'opposé. La femme et le statut de l'islam, plutôt le statut de la femme dans l'islam, il est là. Il est au summum. On fera un jour une émission là-dessus, on va débattre et j'assume ce que je suis en train de dire. Et ça n'engage que moi. Après, Nesrine t'a offert le Mus'haf, on continue. Et tu l'as lu, j'ai lu. Tu l'as décortiqué un petit peu, tu as essayé. Vas-y, dis-nous. Je l'ai lu une première fois, j'ai lu comme un livre sans vraiment prêter attention à chaque verset, à dire ce qu'il signifie. Je l'ai lu et ça avait déjà commencé à changer des choses un peu en moi. D'accord. Et après j'ai commencé à le relire pour mieux comprendre des choses que j'ai pas vues. Mais avec mon ami que je venais voir, je lui ai demandé c'est quoi. Comment il s'appelle ton ami? Abdelkrim. Abdelkrim, il est de quelle nationalité? Algérienne. Il est algérien. Il est né là-bas ou il est né en France. Il est né en France, d'accord. Alors lui, il est né d'une famille musulmane. Oui. Et il est né musulman. Oui. D'accord. Et c'est ton ami. Oui. Avant que tu deviennes musulman. Oui. La tolérance et l'ouverture d'esprit de l'islam. C'est pas parce qu'on n'est pas musulman qu'on n'a pas le droit d'avoir des amis musulmans. Ouais. Et c'est pas parce qu'on est musulman qu'on n'a pas le droit d'avoir des amis non musulmans. Et après, avec ton ami. Après j'ai commencé et je lui ai dit, je l'avais appelé, je dis Abdel, il faut que je te montre quelque chose, je veux que tu m'apprennes à faire la prière. D'accord. Et de là il m'a questionné, il m'a dit ouais pourquoi je sais pas, j'ai lu le Coran et tout, il m'a dit c'est bien, il était content, il était ému. Et de là on est parti, il m'a appris quelques bases, il m'a dit il faut acheter un livre, c'était long.
En fait, je voulais vraiment savoir faire la prière avant d'aller dans une mosquée. Le petit guide du bon musulman, comment faire les ablutions avant la prière, quelles sont les obligations d'un musulman. Et ton ami, il était pratiquant ou Il est pratiquant. Enfin, je pense dans son histoire, il a commencé à pratiquer vraiment l'islam quand il devait avoir 14-15 ans. D'accord, d'accord. Parce qu'on peut naître musulman et ne pas être pratiquant. Non, si. Il était un peu pratiquant et c'est quand il a commencé à avoir 14-15 ans, il s'est mis D'accord, d'accord. beaucoup dans la religion. D'accord, d'accord. Et lorsque tu lui as dit que tu allais te convertir à l'islam, quelle était sa réaction? Oui, il était content. Je lui ai dit, j'avais besoin de lui pour faire les démarches, pour aller, parce que je ne savais pas moi-même comment aller la rentrer, donc il a appelé sa famille, sa cousine, d'accord, sa mère. D'accord, d'accord. Comment ça se passe. D'accord. Alors, et par la suite, on revient vers Nisrine. Elle, dans ce petit parcours, qui est un grand parcours, mais il est petit parce que il ne manquait rien du tout pour que tu puisses embrasser l'islam. Alors maintenant, tu te dis que ça s'est passé trop vite. Trop vite? Oui, dans le sens où on peut se dire c'est comme si que c'était hier que je m'intéressais à l'islam et là aujourd'hui je suis musulman. Ça s'est passé en un fraction de seconde parce que si on prend depuis que tu as commencé à faire des recherches, ça fait quand même quelques années, je pense. Depuis tout petit, je m'intéresse. Depuis tout petit, voilà. À partir de quel âge tu t'intéressais? Je pense que c'était même l'école primaire, quand je voyais les autres faire le ramadan. D'accord. Et maintenant, tu as quel âge? J'ai 22 ans. 22 ans. On va dire 10 ans. À partir de 12 ans, 10 ans, allez, hein? Même pas. 15. 15, voilà, 15 ans. très bien. Et, mais pour nous, c'est super parce que ça s'est fait à cet âge-là qui est 22 ans. Et heureusement que ça ne s'est pas fait à 40 ans ou à 50 ans. Mais l'un n'empêche pas l'autre aussi. Moi, j'ai eu une vieille qu'on verra bientôt, une vieille femme du troisième âge, 85 ans, qui s'est convertie à l'islam. Elle nous a dit, je regrette parce que j'aurais dû le faire bien avant, parce que j'étais dans le doute, et j'aurais aimé découvrir ça bien avant. Naturellement, moi je lui ai dit, mieux vaut tard que jamais. Alors le plus important c'est que c'est fait. On s'en fout de l'âge, c'est pas important l'âge, ni les mœurs, ni la nationalité ou la langue de la personne. Le plus important c'est qu'on est musulman. Je m'appelle Céline, je suis née à Alger, je vis à Lille depuis une dizaine d'années. Je travaille dans le milieu de l'hôtellerie. Et j'ai rencontré Jules, qui est Essa maintenant, grâce à des amis. D'accord. Donc voilà, c'est un peu l'histoire. D'accord. Moi j'ai une question à te poser. Oui. Lorsqu'il t'a annoncé, lorsqu'il t'a annoncé qu'il allait embrasser l'islam, c'était comment? Qu'est-ce qui s'est passé avec toi-même, parce qu'il t'a dit ça? Mon ressenti à moi. Voilà, c'est ça. Bon, enfin, il l'avait fait, on n'avait pas eu de contact avec
le travail, la vie quotidienne. On n'avait pas eu de contact pendant 3 semaines et puis il me l'a annoncé bien après. Je ne savais pas que ce geste-là de lui donner le mushaf, ça l'aurait vraiment poussé à faire la démarche, à aller C'était énorme, hein, à la mosquée. ce que tu as fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et parce que tu l'as fait spontanément. Oui, mais parce que moi je ne me voyais pas répondre à des questions sur le plan religieux, ne sachant pas moi-même répondre à certaines questions. Je me suis dit, il vaut mieux qu'il lise, qu'il voit déjà ce qui est écrit, et pour les questions, il posera des questions à des personnes qui sauront mieux répondre que moi. J'ai une habilité à accréditer à répondre à des questions plus détaillées sur l'islam. Ouais. Et quels étaient tes sentiments là-dessus lorsque tu as vu ça? Tu as vu qu'il s'intéresse, qu'il est là, il est curieux, et c'est comment... Ça m'a poussé à me remettre en question sur ma vision de la religion. Parce que parfois la vie nous oblige, on n'a pas le temps forcément de faire les choses comme il faut. Et c'est quelque chose qui pousse à remettre les choses. Une mise à jour. Voilà, une mise à jour, un rappel. C'est ça, un rappel. Comme si ça serait comme un ange qui serait arrivé sur mon parcours, qui serait là pour me remettre un petit peu. Parce que je vais te dire quelque chose, Nesrine, mais je le dis aux téléspectateurs, c'est que vous vivez dans un pays laïque, c'est un pays qui n'est pas musulman. C'est très difficile. Oui. J'imagine que c'est un parcours du combattant quotidien. Moi, je vais vous dire, même nous qui vivons en Algérie, et à Chinana, vous allez voir, ونزلنا مسلمين والحمد لله ونصلوا ملتزمين مع انفسنا parce que l'iltizam ليس في المظاهر وانما الالتزام في القلب. La foi et l'abstinence, elle est dans le cœur et elle n'est pas dans l'apparence. Comme je le dis à chaque fois. والله يصدقوني شوف كل مرة واحد يعترف الإسلام ما نحن نعاودوا نراجعوا في الإسلام. وهذه الحاجة اللي تقوينا حنايا باش نزيدوا نشدوا في ديننا ونأكدوا على الديانة تاعنا وندافعوا على الديانة تاعنا وندافعوا على الرسول تاعنا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. J'ai dit en arabe, je traduis, j'ai dit en arabe que Nesrine, comme elle disait tout à l'heure, elle s'est mise en question, elle s'est dit voilà, je vais me reformater par rapport, parce que c'est un étranger qui embrasse l'islam et moi je suis musulmane. Alors, une petite mise à jour. Même nous, qui sommes nés ici en Algérie, dans un pays musulman et qui sommes des musulmans, le fait de voir des étrangers comme toi, des non-musulmans qui viennent et qui embrassent l'islam, ça renforce notre foi et ça renforce notre iman, la foi profonde d'ici. Ça la renforce et ça nous rassure aussi. Et ce qui fait notre force aussi, c'est de vous voir arriver comme ça et nous on vous accueille les bras ouverts. Moi je te dis, Nesrine, que tu as participé. Le fait de lui avoir donné le mushaf, c'est déjà quelque chose de magnifique. C'est la meilleure bonne réponse que tu as pu lui donner. C'est la meilleure bonne réponse à toutes ces questions. Maintenant que tu as franchi le pas, tu es musulman, et tu as franchi un deuxième pas qui est énorme, c'est que nous on dit, tu t'es mis la corde au cou, mais bon, c'est pas une corde, c'est un câble mon frère. Je rigole, nos femmes elles sont sacrées, nous les musulmans sont nos femmes, les musulmanes, nous ne sommes rien du tout. J'assume ce que je dis. Tu as franchi le deuxième pas, il fallait beaucoup de courage. Le deuxième pas du mariage religieux, et maintenant tu es musulman marié à une musulmane. J'aimerais bien que tu nous dis 2-3 mots là-dessus. Voilà, ça a décuplé mon amour pour elle, le fait de me marier. Tu sais que le bon musulman, c'est celui qui déclare son amour à sa femme.
Il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est tabou, ça ne se fait pas, je sais pas, la femme elle est musulmane, elle est à la maison, elle fait la popote, elle s'occupe de la maison et le confort du mari et les enfants. Non, c'est pas ça. La femme musulmane, elle a besoin d'être rassurée, elle aussi, elle a besoin d'être aimée, elle a besoin d'être... Et nous, les musulmans, nous n'avons aucun problème et ce n'est pas écrit quelque part et ce n'est pas dit qu'on n'a pas le droit de déclarer notre amour à nos femmes. Il vient de le faire en direct devant vous. Pour ceux qui ne le font pas, prenez le temps. Moi, je le fais, je n'ai aucun problème. Moi aussi, j'aime ma femme. Et mes enfants aussi, et tous ceux qui m'entourent. Mais ma femme, je l'aime beaucoup. Alors, dis-nous... voilà, tu as tout dit. Hein. Je te repose la question, mais tu viens de tout dire. Et toi, Nisrine, le fait que maintenant tu es mariée à un musulman, dis-nous quelque chose là-dessus. Il m'a déjà posé la question tout à l'heure, je vais redire exactement la même chose. Enfin, il a pris une autre dimension et pareil, ça a décuplé, ça a décuplé ce qu'on ressentait auparavant. C'est encore plus fort. Parce que là, c'est Dieu qui en est témoin. Et je vois que tu as des larmes aux yeux. Je vois lorsque tu... la vie n'allait dans les parents, mais Dieu, c'est important. C'est énorme. Pour nous, c'est le moment de construire une vie. C'est quelque chose, c'est un départ. Ça marque... sur de bonnes bases. Voilà, sur de bonnes bases. Ce qui est plus important, avec c'est sur de bonnes bases. De Dieu et sa protection. Sa protection, Inch'Allah. Aïssam, qu'est-ce que tu as à dire à tous ceux qui te regardent, à tous ceux qui ont assisté hier à ta conversion? Qu'est-ce que tu as à dire? Je leur dirais merci de leur accueil, de leur sympathie et je ne sais même pas comment les remercier pour ce que j'ai ressenti. Qu'ils peuvent être fiers d'eux et ça c'est merci. Enfin, on sent que c'est un pays chaleureux, accueillant et tolérant. Parce que je suis français, je suis arrivé, tout le monde était gentil avec moi, on m'a bien accueilli, on m'a serré dans les bras, je me sens ici un peu comme chez moi limite. Enfin, il n'y a pas de différence. Alhamdoulilah. Monsieur, moi je te remercie. Le fait que tu as accepté d'être parmi nous dans son histoire. Parce que le but de cette rencontre, c'est que tu nous racontes ton histoire avec l'islam. Tu nous as tout dit. Je te remercie. Nous, ça fait quelques années, on œuvre dans ce sens où on aide les étrangers à venir se embrasser l'islam et à se convertir à l'islam. Et crois-moi, mon ami, que chacun, il y en a eu beaucoup, chacun, lorsque je lui pose la question, je lui dis raconte-moi ton histoire avec l'islam. Crois-moi que chacun a son histoire. Parce que lorsqu'on voit la chose de l'extérieur, on se dit oui, d'accord, la personne elle vient, on l'emmène. Le process, on le connaît, on l'accueille, il vient ou elle vient, on l'emmène à la mosquée. Il fait la shahada, il embrasse l'islam. On les aide sur le plan administratif pour qu'ils aient leur certificat de conversion à l'islam. On en parlera la prochaine fois. Et après, ils repartent. Mais crois-moi, mon ami, que lorsque je pose cette fameuse question, raconte-moi ton histoire avec l'islam, chacun son histoire. Et chacun, une histoire est différente d'une autre. Chaque histoire est différente d'une autre. Et chaque histoire, elle nous fait plaisir et elle renforce notre foi et elle renforce notre amour à l'islam et à notre amour à notre prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a été le messager de cette histoire-là. Et nous, on essaye de transmettre ce message et d'aider les gens, ne serait-ce que si on peut les aider juste un peu, pour qu'ils franchissent le pas. Parce que pour ceux, comme je l'ai dit, je ne suis pas tout seul, hein. Nous sommes nombreux. Là-dessus, il y a beaucoup de personnes derrière. Pour ceux qui voudront venir, qui ont les moyens de venir en Algérie, on
on les accueille. Pour ceux, il y en a, ils n'ont pas les moyens de pouvoir se déplacer dans un pays, dans un autre pays, vu la crise, vu des raisons sociales, chacun ses raisons. Eh bien, on l'aide, on lui donne un coup de main, on leur paye le billet. C'est très important, les gens, il faudrait qu'ils le sachent. On leur paye le billet pour qu'ils viennent en Algérie. On leur paye l'hôtel pour qu'ils viennent pour dormir. On leur offre toutes les commandes qu'il faut. Ils ont dit 5 étoiles. Croyez-moi que c'est du 5 étoiles. Ils voyagent en première classe et ils dorment dans des 5 étoiles. Et normalement, je ne devrais pas le dire. Mais il est important que les gens sachent comment ça se passe. Pour qu'à la fin, le but est le même. Qu'il ait les moyens, qu'il n'ait pas les moyens, ça n'a pas de barrière. Et ça ne devient pas un problème pour franchir le pas. وهذا هو المسلم المليح وهذا هو حسن الضيافة. احنا نعيطوا لها حسن الضيافة. عنده يجي يعتنق الإسلام، ما عندوش نعاونه ونخلصوا لهم يقولوا له يجي يعتنق الإسلام. ما كاينش سبة اللي تمنعوا باش ما يجيناش. Toi, tu nous as fait honneur de ta présence. Moi, je te remercie au nom de tout le monde, de ceux qui sont à l'ombre et ceux qui sont en face. Je remercie aussi. Voilà, je te remercie beaucoup et de leur part. Céline, je te dis merci beaucoup de nous avoir honoré de ta présence. Merci à vous. Ton témoignage compte beaucoup pour nous et pour ceux qui vont nous regarder, Inch'Allah. J'espère que nous avons été à la hauteur. Nous essayons d'être à la hauteur de tout ça. أنا معليا غير نقول لكم حاجة إنه هذه ما ينفع للصح. شوف العام اللي فات ما كنت نقول لكم، هذا العام نزيد نقول لكم نقولها لكم حاجة أخرى. كاين يشوفوا صورة الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، أن الناس هذو ما معليا إلا نقول لهم حاجة. Nous, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Mohammed. Alors, آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من حب ومن كره كره. فكروا وراجعوا أنفسكم. أوروبي فرنسا يعتنق بالإسلام. Pensez-y et remettez-vous en question. Un Européen, un Français qui embrasse l'islam. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أنت نور الله فجرا جئت بالعسر يسرا ربنا علاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت